बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। पोस्टमार्टम के नाल शोएब अल्ताफ़ हाज़िर खिदमत है। तबीयत अज बहुत ही ख़राब है, इन्नी आवाज़ आ जिहदा कोई हिसाब को नहीं, लेकिन खबरां को दो चार इंपॉर्टेंट सी। मैं क्या मुड़ के तुहानूं आदत ना पै जाए किते इंतज़ार करन दी। मैं नहीं चाहुंदा कि मेरा ते मेरे नाज़रीन दा जिहड़ा लव अफेयर चल रहा आपस च कोई डिले आवे। सो जल्दी जल्दी जिहड़ा ना मुका के अज दी वीडियो ते फिर तबीयत दुआ करियो कि बहाल हो जाए। दवाई मैं खा रहा उदा जनाबे अली सब तो वड्डी ते जिहड़ी बलदियाती इलैक्शन सिंध दा चल रहा। पहले नंबर ते वो आ, दूसरे नंबर ते रूसी वफद आ रहा। वो की चक्कर आ? मरियम नवाज़ दी वापसी ब्रेकिंग आ, ये भी दिना मैं तुहानूं। ते लाहौर हाई कोर्ट ने भी एक काम कीता है, वो भी दसदा। जनाबे अली भरा भरा आपस च लड़ पे ने, जिन्हों कहते गुत्थम गुत्था हो गए ने। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਣ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਨਿਗਰਾਨ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਤਰੀਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਆਸਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਲੋ ਬਗੈਰ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤੇ ਜਲਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹਾ ਰਿਵਿਊ ਲਿਆ ਲੈਂਦੇ। ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਸਿੰਧ ਦੇ ਬਲਦਿਆਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੀਰ ਤੇ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? MQM कर गई बाईकाट, मैदान छड़ गई खला पीपल पार्टी वास्ते। तो पिछे डब्बे तो मोहर तो कई कुछ जनाबे अली जो टोटल मैं तुहानूं दसदा जावां कि 235 नशिस्तां ने, उन्हां चों तकरीबन 152 का जिहड़ा ना वो नतीजे का ऐलान हो गया। हले तक कारण डिले इन्ने पै गए भी बलदियाती इलैक्शन के नतीजे अज 2 दिन भी मुक चले ने ते हले आई जा रहे हैं। जिहड़े मेरे को हले तक करंट ने वो जनाबे पीपल पार्टी सरे फरिश्त है। जनाब तीर चल रहा, छपक करके निशाने पर बह रहा। 77 लै गए, 152 चो 77 लै गई जनाबे अली पीपल पार्टी। जमात इस्लामी दूसरे नंबर ते 43। तो आड़े तब्दीली वाले जिहड़े कहंदे असीं स्क्रीन स्वीप करना कराची चो भाई 28 ते बैठे ने हले। तो 4 सीटां मुस्लिम लीग नून दियां भी हैगियां, भी कुछ आज़ाद ने। तो ये मेन जनाब सिंध के बलदियाती उधरों जमात इस्लामी इल्ज़ाम लाई जा रही है। उन्हें कहा जी बदतरीन रिगिंग हुई है। PTI भी यही कह रही है। तो पीपल पार्टी नूं अज तज़ाहर हैगा सिंध उन्हां दा भट्टो जींदा वा, लोकी भावें मर जाण, भट्टो साहब ने तो जिंदे रहना ना। तो यह सूरत हाल आ। हुण तुसीं आप हिसाब ला सकते हो कि मेयर कराची का भी तो हैदराबाद का भी आना किधरों है। तो मेरा ख्याल है MQM ने अपने उत्ते आप ही गर्मदेज का डोल लिया या अपने पैर ते आप थोड़ा मार लिया। बहरहाल जिद्दां जिद्दां इहदी डिवेलपमेंट होएगी अगे आपां गल करते रहांगे। जनाबे अली रूस का वफद आ रहा, किन्ने लोग आ रहे भला? माजरत अज सूं तो अज तुहानूं बर्दाश्त ही करनी पैनी है। रूस के जनाबे अली 80 परसनल 80 बंदियां ते मुश्तमल 80 रुकनी वफद जिहड़ा वो कल पाकिस्तान पहुँच रहा है। उहदे च गल होएगी डिवेलपमेंट प्रोजेक्ट्स की, तजारत की, कुछ शेवां लैण देण की। अच्छा साइन है, आना चाहिए, इन्हूं किसी सूरत डिस्करेज नहीं करना चाहिए। जिहड़ी भी कोई तमीरो तरक्की की गल है उन्होंने इनकरेज करना चाहिए। कोई सस्ता तेल, कोई सस्ती गैस आवे, कोई साड़ी आटा कर दी नहीं, मैं आप ही आटा होए भी घटे ज़रा, गंदम भी आ सकती है, आ रही है बल्कि। तो कल नूं जनाब रूस का 80 अफराद ते मुश्तमल जिहड़ा वफद आ रहा है। अगली गल मैं तुहानूं ये दसी कि मरियम नवाज़ खबरां चल पईयां ने जनाबे अली के तवक्को की जा रही है, प्रोडिक्शन ये दी जा रही है कि मरियम नवाज़ साहबा जिहड़ियां 22 तारीख नूं 22 जनवरी नूं पाकिस्तान आ जाणगियां। तो मेकअप शुरू करता है उन्होंने। तो बाऊ जी नहीं हले आ रहा, बाऊ जी ने माजरत कर ली। उन्होंने कहा जी मेरी हले तबीयत ठीक नहीं हुई। तुसीं समझ रहे हैं कि बाऊ जी नूं असल च प्लान की बैठे सी बाऊ जी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और ताकतवर हल्के ने। उन्होंने कहा कि मैं इदां होना कि मेरियां कुछ शराइत ने कि जनाब इमरान खान नूं नाअहल करोगे, तुसीं पंजाब च हमजा शहबाज नूं लैके आओगे, मेरा शान शान इस्तकबाल होएगा, प्रोटोकोल ना मैं बजाए जेल दे घर जावांगा, घर नूं बेशक साहब जेल करार दे दिओ, उत्थे मेरे केस माफ़ होणगे। उस तो बाद मैं लैवल प्लेइंग फील्ड ते आवांगा, तो लैवल प्लेइंग फील्ड तो फिर मैं इलैक्शन च जावांगा। वो कुछ होया नहीं, दबड़दूस हो गया सारा। परवेज़ लाई ने इतमाद दा वोट लैके तो सारे दे इतमाद दी मदर सिस्टर टूगैदर कर दित्ती, माँ भैन एक जिन्होंने कहने असीं पंजाबी च। तो वो सारा प्लान चौपट हो गया। हुण बाऊ जी तो नहीं आ रहा, तो बीबी साहबा आ रही ने जनाबे अली 22 जनवरी नूं पाकिस्तान उम्मीद की जा रही। जनाब अली लाहौर हाई कोर्ट ने जिहड़ा ना इलैक्शन कमीशन ने वारंट गिरफ्तारी जारी की सी इमरान खान, फवाद चौधरी, असद उमर दे। लाहौर हाई कोर्ट ने फिलहाल उन्होंने कलअदम करार दिता, मुस्तरद करता, कैंसल कर दी है वो अपना इलैक्शन कमीशन का फैसला। लेकिन यह कि उन्होंने कहा कि तुसीं की मासी वेड़ा यानी कि आंट्स घर बनाया होया
ਕਿ ਜਨਾਬ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਅਗਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਾਰੰਟ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਤੇਜ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਜ਼ਰਤ ਹੋਣੀ। ਜਨਾਬ ਵਾਲੀ ਦੋ ਭਰਾ ਆਪਸ 'ਚ ਘੁਲ ਪਏ ਨੇ, ਭਿੜ ਪਏ ਨੇ, ਚੌਧਰੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਸੁੱਟਣ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਖਬਰ ਕੀ ਹੈ? ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੁਜਾਤ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਹੀ ਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੁਕਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫ ਲੀਗ ਦੀ ਹੈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲਓ ਦੱਸੋ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨੇ ਭਰਾ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੁਕਨੀਅਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਮਜ਼ੰਮਤ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਅਲੱਗ ਤਸ਼ੱਖੁਸ ਆ, ਉਹਦਾ ਅਲੱਗ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਹੀ ਹੈਵ ਨੋ ਰਾਈਟ ਟੂ ਜ਼ਮ ਇਨ PTI। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੁਕਨੀਅਤ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਕਾਫ ਲੀਗ ਜਿਹੜੀ ਬਤੌਰ ਅਲੱਗ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਤਸ਼ੱਖੁਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। 7 ਰੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਸ਼ੋਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਹੀ ਕੋ ਕਿ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਜੀ ਕੋਈ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਾ ਕਿ ਦਮ ਕਰਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਐਵੇਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਿਰਫ ਐਨਕਾਂ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਬੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਨਾਬ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਜਨਾਬ। ਅਲੀ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਮੇਜਰ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੂ ਟਰਨ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੈ। ਕੀ ਭਲਾ? ਅਸਤੀਫੇ, ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਾਨ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ 'ਚ ਵਾਪਸ। ਉਹ ਭਲਾ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਹੱਸੋ ਨਾ। ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਵਾਪਸ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਵੀ ਇਤਮਾਦ ਦਾ ਵੋਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀਆਂ ਨੀਂਦਾਂ ਉਡਾ ਦੇਣੀਆਂ। ਹਰਾਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀਆਂ ਨੀਂਦਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਸਦਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿ ਇਤਮਾਦ ਦਾ ਲੈ ਵੋਟ ਉੱਧਰੋਂ ਪੰਪ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਆ ਅਗਰ ਵੋਟ ਆਫ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਹੁਣ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਜਾਣਾ। ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲੈਲਪੁਰ ਦਾ ਭਾਈ ਯਕੀਨ ਰਾਜਾ ਰਿਆਜ਼ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋ ਕਾਲਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਉਹਨੂੰ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਖੇਡਣ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਹੋਏਗਾ ਦਮਾਦਮ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਗਰਾਨ ਸੈਟਅਪ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦੇਣਾ। ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਸਬਰ ਦਾ ਪਮਾਨ ਵਾਲਾ ਬਰੇਜ਼ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੇਚਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਰੂਲਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਫੇਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਰੂਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਫੇਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਡਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰਦੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਨੀਂਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹਰਾਮ, ਅਤੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਖਬਰ ਸੀ ਇਹ ਵੱਡੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੁਇਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਸ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਆ। ਨਾਸਰ ਮਹਿਮੂਦ ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਾਬ ਨਾਮ ਗਿਆ ਸੀ ਨਿਗਰਾਨ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੋਏਬ ਅਲਤਾਫ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬੀਅਤ ਢਿੱਲੀ ਮੱਠੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਸੀਗੀ। ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਹੀ ਨੇ ਭਲਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਲਿਆ ਇਤਮਾਦ ਦਾ ਵੋਟ, ਹੁਣ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਲਵੇ ਹਾਂ ਇਤਮਾਦ ਦਾ ਵੋਟ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਲੈਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾ ਲੈਣ, ਇਹ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਖਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ PTI ਇਸ ਦਫਾ 2/3 ਨਹੀਂ 3/4 ਅਕਸਰੀਅਤ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏਗੀ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਤਾਂ ਗਏ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਫਤਵੇ ਨਾ ਲਾਇਓ ਵੀ ਜਨਾਬ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਡਾਕੂ ਸੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਯਾਰ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹਰਫੇ ਆਖਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਇੰਡ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਮੈਂ ਵਾਰੀ ਦੇਤੀ ਹੈ ਇਤਮਾਦ ਦੇ ਵੋਟ ਦੀ, ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਵਾਰੀ ਲਵੇ ਇਤਮਾਦ ਦਾ ਵੋਟ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਲਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਕਰਾਮ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਹੈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਇੰਤਹਾਈ ਜ਼ੁਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਦਤਰੀਨ ਰਿਆਸਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ੇਰੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮੁਸਲਿਮ ਕੁਛ ਫਸਾਦਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਟੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਨੀਸ ਤੋਂ ਨਬੂਦ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮਜ਼ਾਮਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਹੁਣ ਫਸਾਦਾਤ ਉੱਡ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਾ ਦਰਖਾਸਤ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਬਹੁਤੀ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਫਸਾ ਸਕਦੇ ਹਮਸਾਇਆ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਰ ਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਰਨਾ ਫਿਰ ਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੁੱਖ ਚੈਨ ਨਹੀਂ,
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਡਿਆ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਖਾਕ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਲਬ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਬਾਦਤ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਨਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕੋਗੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਧੀ ਭੈਣ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕੇਗੀ, ਨਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਕੋਈ ਕਲਚਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮਲ ਪੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੋਗੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਿਅਮਤ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਸ਼ੋਏਬ ਅਲਤਾਫ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਲਹਿੰਦੇ ਲੱਗਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ, ਬੇਲੀਆਂ ਦਾ ਰੱਖੋ ਖਿਆਲ। ਲਵ ਯੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।